जय श्री कृष्ण बेटा, गुड मॉर्निंग। सायंस स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5 सजीवों पायानो एकम कोष। गया वखते बेटा आपणे एक कोषनी आकृति जोईती गया लेक्चर में, जो प्राणी कोषनी हती। अहींया हवे वनस्पति कोषनी आकृति छे। तमे याद करो, प्राणी कोष अने वनस्पति कोष में तफावत शुं होय? मुख्य तफावत तो ज्यारे मेन डिफरन्सनी वात आवे मुख्य तफावतनी, त्यारे आपणे एवुं कही सकीए के भाई प्राणी कोष जे छे एनुं सौथी बहारनुं आवरण ए कोषरस पटल होय अने वनस्पति कोषनी जो बात करिए तो वनस्पति कोष में ध्यानथी जोजो, आ कोषरस पटलनी बहार एक मजबूत आवरण आवेलुं होय, सेल्युलोजनुं बनेलुं, जेने आपणे कहीए कोष दीवाल। सेल्युलोजनी बनेली होय कोष दीवाल मात्र वनस्पति कोष में ज होय, जे वनस्पतिने बंधारणीय मजबूताई आपे छे, रक्षणात्मक आवरण पूरुं पाडे छे। ख्याल आव्यो तमने? सरस। हवे आपणे गया वखते जे चर्चा करी हती ने बेटा, ए हती कोषरसनी विविध अंगिकाओ। एमांनी पहेली अंगिकानी आपणे चर्चा करी हती गया वखते, अंतः कोष रसजाळ। गया वखते आपणे अंतः कोष रसजाळनी वात करी हती अने एमां बे प्रकार जोया हता। पहेलुं લીસી અને બીજું ખરબચડી અંતઃ કોષ રસજાળ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। લીસી अंतःकोष रसजाळ, खरबचड़ी नाम शा माटे आप्युं? तो कि आ जे अंतःकोष रसजाळ छे ने एनी सपाटी पर कणिकामय रचना जोवा मळे। तमे अहींया जो कणो जेवी रचना देखाय छे एटले एने कहेवामां आवे अंतःकोष रसजाळ। अने आ जे कणो जेवी रचना छे बेटा, ए कणो जेवी रचनाने शुं कहेवाय? गया वखते आपणे ए पण जोयुं हतुं के भाई आ कणो जेवी जे रचना छे एने कहेवामां आवे छे रिबोसोम्स। अने आ रिबोसोम्सनुं कार्य शुं? तो के रिबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषणनुं कार्य करे छे, प्रोटीन बनाववानुं कार्य करे छे रिबोसोम्स। रिबोसोम्स क्यां आवेला छे? खरबचड़ी अंतःकोष रसजाळ पर कणिकामय रचना, एने रिबोसोम्स कहेवाय। ए प्रोटीननुं संश्लेषण करे। લીસી अंतःकोष रसजाळ ए शुं कार्य करे? तो कि લીસી अंतःकोष रसजाळ लिपिड्सनुं निर्माण करे। आ बनेला प्रोटीन अने लिपिड्स ए शुं काम करे बेटा? ध्यानथी जोजो। आ प्रोटीन अने आ लिपिड्स एनुं कार्य शुं? तो के प्रोटीन अने लिपिड्स ए कोष रस पटल नु बंधारण कोष रस पटल ना बंधारण में मददरूप छे। कोण कोण? प्रोटीन अने लिपिड्स। तो भाई લીસી अने खरबचड़ी अंतःकोष रसजाळ वडे जे प्रोटीन अने लिपिड्स बने छे एनो उपयोग शुं? तो कि एनो पहेलो उपयोग कोष रस पटलना बंधारणमां ए मददरूप छे। अने बीजो उपयोग आ बंनेनो, आ बंने अंतःस्त्रावो शरीरना कोषना अने उत्सेचको तरीके पण वर्ते छे। એટલે અંતઃસ્ત્રાવો અને ઉત્સેચકોની બનાવટમાં પણ આનો ઉપયોગ થાય એવું આપણે કહી શકીએ। હવે ત્યાર પછી ટેક્સ્ટ બુકમાં એવું લખેલું છે, સાંભળજો ધ્યાનથી। આમ કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ વચ્ચે, આ છે કોષ કેન્દ્ર। જો કોષ ધ્યાનથી જો, આ વનસ્પતિ કોષ છે, આ કોષ કેન્દ્ર છે, આ બાર જે તમને દેખાય એ આપણે લખ્યું કોષ કેન્દ્ર પટલ છે। આ પુટિકાઓ કે નલિકાઓ જેવી રચના, ગોલ્ગી પ્રસાધન આપણે અંતઃકોષ રસજાળ में જોયું તો બેટા, એ પુટિકાઓ કે નલિકાઓમાં કોથળી જેવી
વર્તુળાકાર રચના ધરાવે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ગોલ્ગી પ્રસાધન છે. આ હરિત કણ છે જે માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં જ હોય, પ્રાણી કોષમાં હોય નહીં હરિત કણ, ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ત્યાર પછી આ રિબોઝોમ છે તો આપણે જોઈ લીધું. આ જે ગોળા બધા દેખાય છે તમને નાના નાના, એ લાઇસોઝોમ છે. લાઇસોઝોમ કોષની આત્મઘાતી કોથળી. શું કહેવાય લાઇસોઝોમને બીજી ભાષામાં, બીજા શબ્દોમાં? કોષની આત્મઘાતી કોથળી. શા માટે આપણે હમણાં જોવું આત્મઘાતી આત્મહત્યા કરે છે, જોશું આપણે હમણાં આગળ. આ કોષરસ અને આ લીસી અંતઃકોષરસ ઝાડ જે અહીંયા બધી દેખાય કણિકા વગરની, આ ફરીથી કણાભ સૂત્ર, બહારની કોષ દિવાલ, અંદરનું કોષરસ પટલ, કોષ કેન્દ્ર પટલ અને આ ગોલ્ગી પ્રસાધન. આ કોષની વાત થઈ. હવે આપણે આગળ જોઈએ શું કીધું ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 63 પર. આમ કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ વચ્ચે, આ કોષ કેન્દ્ર અને આ ફરતી બાજુ કોષરસ વચ્ચે કોષરસના વિવિધ પ્રદેશોમાં અંતઃકોષરસ ઝાડ દ્રવ્યોના વહન માટે માર્ગ તરીકેનું કાર્ય કરે. તો ભાઈ કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસમાં દ્રવ્યોનું વહન જો કરવું હોય તમારે અંદર બહાર, તો એ કામ કોણ કરે છે? તો અહીંયા તમને કીધું એ કામ કરે છે અંતઃકોષરસ ઝાડ. પ્રોટીન અને લિપિડ્સ નું સંશ્લેષણ કરી અને વહન. કોષની કેટલીક જૈવ રાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે, જૈવ રાસાયણિક એટલે કોષને જીવન જીવવા માટે જે પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા અને જૈવ રાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ કહેવાય. એ જૈવ રાસાયણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે અંતઃકોષરસ ઝાડ કોષરસીય બંધારણીય સપાટી પૂરી પાડે. અંતઃકોષરસ ઝાડ પર આ જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થઈ શકે છે. પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ એટલે જેને પૂંછ હોય, પૂંછડું હોય, વાંદરો, ગાય, ભેંસ, આ બધા જેને પૂંછડું છે. તો પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ યકૃતના કોષોની, પ્રાણીઓના યકૃતના કોષોની, યકૃત પેટની અંદર પાચન તંત્રનો એક ભાગ, યકૃતના કોષોની સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ એટલે કે લીસી અંતઃકોષરસ ઝાડ સમૂહમાં ઘણા વિષારી દ્રવ્યો એટલે કે ઝેરી દ્રવ્યો અને દવાઓને બિનવિષારક બનાવવાની અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. તો ભાઈ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે એના પાચન તંત્રમાં યકૃત હોય, એના યકૃતમાં જે લીસી અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એ ઝેરી દ્રવ્યોને બિનઝેરી બનાવી શકે છે. હવે ત્યાર પછી આપણે અંતઃકોષરસ ઝાડ જોયા પછી એક બીજી અંગિકા જોવાની છે. કેમિલો ગોલ્ગી નામના વૈજ્ઞાનિકે જેની શોધ કરી કે જે એકબીજાને સમાંતર પટ્ટીઓ, જો અહીંયા 1 2 3 આવી એકબીજાને સમાંતર પટ્ટીઓની થપ્પી જેવી રચના બનાવે, જેને આપણે સિસ્ટરની કહેશું. આ એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી પટ્ટીઓની થપ્પી જેવી રચનાને આપણે શું કહેશું બેટા? સિસ્ટરની. બરાબર, સિસ્ટરની થપ્પી જેવી રચના એટલે સિસ્ટરની. આમાં શું છે? ગોલ્ગી પ્રસાધન. કારણ કે કેમિલો ગોલ્ગી નામના વૈજ્ઞાનિકે આની શોધ કરી છે. થપ્પી જેવી રચનાઓ એ આપણે જોવાની છે બીજી અંગિકા કોષની. શું નામ છે ભાઈ એનું? ગોલ્ગી પ્રસાધન. ગોલ્ગી પ્રસાધન. મેં તમને કીધું એમ ગોલ્ગી પ્રસાધનનું સૌપ્રથમ વર્ણન કોણે કર્યું? કેમિલો ગોલ્ગી નામના વૈજ્ઞાનિકે ગોલ્ગી પ્રસાધનનું સૌપ્રથમ વર્ણન કોણે કર્યું બેટા? કેમિલો ગોલ્ગી નામના સાયન્ટિસ્ટ મીન્સ વૈજ્ઞાનિકે કર્યું હતું. એટલે જ એનું નામ ગોલ્ગી પ્રસાધન રાખવામાં આવ્યું. આગળ કીધું છે કે તે પટલ દ્વારા આવરિત, એટલે બહારની બાજુ ફરતી બાજુ પટલ હોય, પટલ દ્વારા આવરિત તંત્રની બનેલી છે, જે એકબીજાને સમાંતર થપ્પીઓમાં ગોઠવાયેલી, એકબીજાને સમાંતર થપ્પીઓમાં ગોઠવાયેલી જો 1 2 3 સમાંતર ગોઠવાઈને થપ્પી બનાવે. પટ્ટીઓની થપ્પી એટલે કીધું પુટિકાઓ યુક્ત રચના છે.
જે એકબીજાને સમાંતર એટલે બે પટ્ટીઓ આમ સીધી સીધી ગોઠવાયેલી હોય તો એને સમાંતર કહેવાય. જે એકબીજાને સમાંતર થપ્પીઓમાં ગોઠવાયેલી પુટિકાઓ યુક્ત રચના છે. પુટિકાઓ એટલે પટ્ટીઓ જેવી પુટિકાઓ યુક્ત રચના છે. ત્યાર પછી આગળ કીધું આવી પુટિકાઓને શું કહેવાય? સિસ્ટરની. મેં તમને કીધું હતું થોડી વાર પહેલા. આવી પુટિકાઓને આ એક એક જે પટ્ટી છે આ બધીને સિસ્ટરની કહેવાય. આ સિસ્ટરની છે. આવી પુટિકાઓને એક એક પટ્ટી જે છે એને શું કહેવાય? સિસ્ટરની કહે છે. સિસ્ટરની કહે છે. સિસ્ટરની એક કરતાં વધુ જોડાય અને ગોલ્ગી પ્રસાધન બને. આ પટલો કેટલીક વાર અંતઃકોષ રસઝાડના પટલ સાથે પણ જોડાયેલ હોય છે. લીસી કે ખરબચડી એવી અંતઃકોષ રસઝાડના પટલ સાથે પણ જોડાયેલ હોય છે અને તેથી જ તે અન્ય જટિલ કોષીય પટલ તંત્રનો ભાગ બનાવે છે. ગોલ્ગી પ્રસાધન દ્વારા હવે એનું કાર્ય આવે છે બેટા. શું થાય તો કે અંતઃકોષ રસઝાડ દ્વારા સંશ્લેષિત પ્રોટીન અને લિપિડ્સ જેવા દ્રવ્યનું પેકેજિંગ કરીને એટલે કે પેકિંગ કરીને કોષની અંદર તથા કોષની બહાર મુક્ત કરવામાં આવે. એટલે આ ગોલ્ગી પ્રસાધન છે ને એ કેના જેવું કામ કરે ખબર તમને? ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની જેવું. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંપની શું કરતી હોય તો કે એક સિટીમાંથી બીજા સિટીમાં સામાનની હેરાફેરી વહન કરે. ગોલ્ગી પ્રસાધન એ જ કરે, પેકેજિંગ કરીને વહન કરે. કોનું પેકેજિંગ કરે? અંતઃકોષ રસઝાડ દ્વારા જે દ્રવ્યોનું નિર્માણ થાય, ફરીથી કહું, અંતઃકોષ રસઝાડ દ્વારા જે દ્રવ્યોનું નિર્માણ થાય પ્રોટીન અને લિપિડ્સ જેવા દ્રવ્યોનું એનું પહેલાં પેકેજિંગ કરે અને પછી એનું વહન કરે. એટલે આપણે લખશું એનું કાર્ય તો ગોલ્ગી પ્રસાધન દ્વારા ગોલ્ગી પ્રસાધન શું કાર્ય કરે? અંતઃકોષ રસઝાડ વડે સંશ્લેષિત દ્રવ્યોનું પેકેજિંગ એટલે પેકેજિંગ કઈ રીતે કરતા હશે? પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં નહીં, ખાસ પ્રકારના પદાર્થો વડે એક કોથળી જેવી રચના બનાવે અને પેકિંગ કરે. પેકેજિંગ કરીને કોષની અંદર તથા કોષની બહાર મુક્ત કરવામાં આવે છે. જરૂરી પદાર્થોને કોષની અંદર તથા બિનજરૂરી પદાર્થોને કોષની બહાર મુક્ત કરવામાં આવે છે. આ કાર્ય કોણ કરે બેટા? ગોલ્ગી પ્રસાધન. મતલબ કે ગોલ્ગી પ્રસાધન એક ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંપની જેવી છે. પુટિકાઓમાં નિપજોનું પેકેજિંગ કરવું અને રૂપાંતરણ કરવું તેમજ તેમાં તેઓનો સંગ્રહ કરવાના કાર્યો ગોલ્ગી પ્રસાધન કરે છે. જે પુટિકાઓ દેખાય છે એની વાત કરી, ગોલ્ગી પ્રસાધન જ છે. નિપજોનું પેકેજિંગ કરે, બીજું ઘણી વખત એનું આ નિપજનું જરૂરી એવા દ્રવ્યોમાં રૂપાંતર પણ કરે. એટલે શબ્દ આવ્યો કે લખીએ આપણે પુટિકાઓમાં નિપજોનું પેકેજિંગ કરવું. આ તો આગળ આવી ગયું છે. પેકેજિંગ કરવું બીજું કાર્ય. પેકેજિંગ કર્યા પછી જો ક્યારેક જરૂર જણાય તો અને રૂપાંતરણ કરવું. શેમાં રૂપાંતરણ કરવું? તો કે નિપજનું યોગ્ય જરૂરી ઉપયોગી એવા પદાર્થમાં રૂપાંતરણ કરવું. તેમજ તેમાં તેઓનો સંગ્રહ કરવાના કાર્યો. તેમાં તેઓનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે બેટા? ગોલ્ગી પ્રસાધન કરે છે.
तो गोल्गी प्रसाधनનું પહેલું કાર્ય બીજું કાર્ય પુટિકાઓમાં નિપજોનું પેકેજિંગ કરે, જરૂરી જણાય તેનું યોગ્ય ઉપયોગી એવા પદાર્થોમાં રૂપાંતરણ કરે અને પુટિકાઓમાં પછી એ યોગ્ય રૂપાંતરિત થયેલા પદાર્થનો સંગ્રહ પણ કરે. કોણ? ગોલ્ગી પ્રસાધન. હવે આગળ કીધું કેટલાક કિસ્સાઓમાં ગોલ્ગી પ્રસાધન સરળ શર્કરાઓમાંથી જટિલ શર્કરાઓનું પણ નિર્માણ કરે છે. એ પણ આપણે લખી લઈએ. ગોલ્ગી પ્રસાધનનું એક અલગ કાર્ય. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, હંમેશા નહીં પણ કેટલાક ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં ગોલ્ગી પ્રસાધન સરળ શર્કરાનું જટિલ શર્કરામાં રૂપાંતર કરે છે. ત્યાર પછી આગળ કીધું ગોલ્ગી પ્રસાધન લાઇસોઝોમ્સના નિર્માણ સાથે પણ સંકળાયેલ છે. આના પછીની અગત્યની અંગિકા જે આપણે જોવાની છે એનું નામ છે લાઇસોઝોમ, કોષની આત્મઘાતી કોથળી. તો હવે આપણે જોયું કે ભાઈ આ ગોલ્ગી પ્રસાધન લાઇસોઝોમ્સનું નિર્માણ કરે. જેમ પ્રોટીન અને લિપિડ્સ કોષરસ પટલનું નિર્માણ કરે એમ લાઇસોઝોમ્સનું નિર્માણ, લાઇસોઝોમને કોણ બનાવે? ગોલ્ગી પ્રસાધન. એટલે આપણે લખી શકીએ ગોલ્ગી પ્રસાધન લાઇસોઝોમ્સનું, કોષની બીજી અંગિકા લાઇસોઝોમ્સ, એ લાઇસોઝોમ્સનું નિર્માણ કરે છે. હવે ત્યાર પછી આવે છે લાઇસોઝોમ્સ. મેં તમને કીધું એમ કોષની આત્મઘાતી કોથળી છે, અથવા તો તમે એને કહી શકો લાઇસોઝોમ્સને સફાઈ કામદાર. શું કહી શકો? સફાઈ કામદાર. લાઇસોઝોમ્સ. જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંપની છે ને એમાં છે ક્લિનિંગ એજન્ટ. ક્લિનિંગ એજન્ટ મીન્સ સફાઈ કામદાર, સાફ કરવાનું કામ કરે. ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો કોષના હોય, નકામા દ્રવ્યો, ઝેરી પદાર્થો, બરાબર, એ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો કોષમાંથી નિકાલ કરે. અને ક્યારેક કોષના અમુક ભાગોમાં ખામી સર્જાય. સાંભળજો ધ્યાનથી, આ લાઇસોઝોમ કેવું કામ કરે. કોષની અમુક કોથળીઓમાં, અમુક અંગિકાઓમાં, અમુક ભાગોમાં ખામી સર્જાય તો એ ભાગોનું પાચન કરી નાખે. એ ભાગોને આ લાઇસોઝોમ પોતે ખાઈ જાય, એનું પાચન કરી નાખે. એટલે નકામો પદાર્થ કોષમાંથી દૂર થઈ ગયો. એટલે જ આ લાઇસોઝોમ્સને કોષની આત્મઘાતી કોથળી કહેવાય. એ કોષના નકામા પદાર્થોનું પોતે જ પાચન કરી નાખે, ખાઈ જાય, એટલે એને આત્મઘાતી કોથળી કહેવામાં આવે છે. જોઈએ આગળ. કોષના ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય કે કચરાને ત્યજતા તંત્રના પ્રકાર તરીકે લાઇસોઝોમ્સ છે. પહેલી વાત બહુ અગત્યની. લાઇસોઝોમ્સ શું છે એના વિશે તમને કીધું તો કે કોષના ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય, કોષના ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય કે કચરાને ત્યજતા એટલે ત્યાગતા, દૂર કરતા તંત્રના પ્રકાર તરીકે શું છે બેટા? લાઇસોઝોમ છે. ત્યાર પછી આગળ કીધું કોઈ પણ વિદેશી દ્રવ્ય. વિદેશી દ્રવ્યનો મતલબ શું? સાંભળજો, વિદેશમાંથી આવેલ નહીં, પણ કોષમાં જે દ્રવ્ય હોવા જોઈએ એ સિવાયનું દ્રવ્ય, કોઈક નવું જ દ્રવ્ય કે જે કોષમાં ક્યારેય ના હોય એવા દ્રવ્યોને વિદેશી દ્રવ્ય કહેવાય. કોઈ પણ વિદેશી દ્રવ્ય તેમજ તૂટેલી એટલે કે ખામીયુક્ત કોષીય અંગિકાઓનું પાચન કરીને તેના પૂર્ણ કોષને સ્વચ્છ રાખવામાં લાઇસોઝોમ્સ મદદરૂપ થાય છે. એ વાત પણ આપણે લખીએ. લાઇસોઝોમ્સનું બીજું કાર્ય કોઈ પણ વિદેશી દ્રવ્ય. વિદેશી દ્રવ્ય એટલે બેટા હવે તમને ખબર હોવી જોઈએ, વિદેશમાંથી આવેલું નહીં. કોઈ પણ વિદેશી દ્રવ્ય તેમજ તૂટેલી કોષીય અંગિકાઓનું, તૂટેલી કોષીય અંગિકાઓનું પાચન કરીને સંપૂર્ણ સમગ્ર કોષને સ્વચ્છ રાખવામાં લાઇસોઝોમ્સ
મદદરૂપ થાય છે। ત્યાર પછી આગળ આપણે જોઈએ, જેવા કે બેક્ટેરિયા ખોરાકની જૂની અંગિકાઓ કે જે હવે ચાલે એમ નથી, જૂની થઈ ગઈ છે, જે નાશ થવાને આરે હોય તેનું લાઇસોઝોમ્સ વિઘટન કરે અને નાના ટુકડાઓમાં ફેરવી નાખે। લાઇસોઝોમ્સ પાચન કરી શકે છે કારણ કે તેઓ પાચન માટેના સક્રિય ઉત્સેચકો ધરાવે છે કે જે બધા કાર્બનિક દ્રવ્યોને તોડી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। લાઇસોઝોમ્સ પાચન કરી શકે છે કારણ કે તે પાચન માટેના જરૂરી ઉત્સેચકો ધરાવે છે, જે ઉત્સેચકો કોઈ પણ કાર્બનિક અણુને તોડી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। આગળ કીધું, કોષીય ચયાપચય દરમિયાન વિક્ષેપ સર્જાતા, ખામી સર્જાતા લાઇસોઝોમ પોતાના જ કોષનું પાચન કરી નાખે। ફરીથી બોલું, કોષીય ચયાપચય દરમિયાન જો ખામી સર્જાય કોષીય ક્રિયાઓમાં કોઈ પણ જગ્યાએ, તો લાઇસોઝોમ પોતાના જ કોષનું પાચન કરી નાખે છે। ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે કોષ ઈજાગ્રસ્ત બને, કોષને કંઈ ઈજા થાય ત્યારે લાઇસોઝોમ્સ તૂટે છે અને તે પોતાના જ ઉત્સેચકો દ્વારા પોતાના જ કોષનું, આખા કોષનું પાચન કરી નાખે છે। એટલે આપણે લખીએ, કોષીય ચયાપચય દરમિયાન કે કોષમાં ખામી સર્જાય ત્યારે લાઇસોઝોમ્સ પોતાના ઉત્સેચકો દ્વારા, પોતાની અંદર રહેલા ઉત્સેચકો દ્વારા પોતાના જ કોષનું વિઘટન અથવા તો પાચન કરી નાખે છે। એટલે જ એને કોષની આત્મઘાતી કોથળી કહેવાય। પોતાના કોષને, જે કોષની અંદર પોતે છે એને મારી નાખે। આથી જ લાઇસોઝોમ્સને કોષની આત્મઘાતી કોથળીઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। સંરચનાકીય એટલે કે બંધારણીય રીતે લાઇસોઝોમ્સ આવરિત, એટલે ફરતી બાજુ આવરણ હોય એવું, આ આવરણની વાત નથી, માત્ર લાઇસોઝોમ્સની વાત અહીંયા થાય છે। આ લાઇસોઝોમ્સ ગોળાકાર જે ટુકડા તમને દેખાય સમગ્ર કોષમાં હોય, કોષમાં ખામી સર્જાય, વિક્ષેપ સર્જાય, કોષમાં કંઈ બગાડ આવે ત્યારે આ બધા કોથળીઓ તૂટે અને ઉત્સેચકો બહાર આવે, એ સંપૂર્ણ કોષનું જ પાચન કરી નાખે। આવો ખામીયુક્ત કોષ શરીરમાં રહેવા દે નહીં। તો લાઇસોઝોમ્સ આવરિત પટલીય કોથળીઓ એટલે ફરતી બાજુ કોથળીનું આવરણ છે જેવી રચના છે કે જે પાચિત ઉત્સેચકો ધરાવે। આ ઉત્સેચકો કણિકામય અંતઃકોષ રસઝાડ દ્વારા નિર્માણ પામે છે। બેટા આપણે જોયું કે ભાઈ ખરબચડી અંતઃકોષ રસઝાડ, આ કણિકામય અંતઃકોષ રસઝાડ જેના પર કણો છે, રિબોઝોમ્સ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે। અને બીજું અહીંયા આપણે છેલ્લે એ પણ જોયું કે આ લાઇસોઝોમ્સની અંદર જે ઉત્સેચકો છે કોણ બનાવે? કણિકામય અંતઃકોષ રસઝાડ। એટલે આપણે લખશું લાઇસોઝોમ્સ પટલીય આવરિત રચના છે, એટલે ફરતી બાજુ પટલોનું આવરણ છે જેની અંદર ઉત્સેચકો હોય છે। અને હવે સૌથી અગત્યની વાત, આ ઉત્સેચકો કોણ બનાવે? તો કે ખરબચડી અંતઃકોષ રસઝાડ દ્વારા નિર્માણ પામે છે। આ અગત્યનું છે। તો ભાઈ આ જે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે એ લાઇસોઝોમ્સના ઉત્સેચકોનું નિર્માણ
કરે છે, એટલે એ પણ આપણે લખી શકીએ. હવે ત્યાર પછી આવે છે બેટા કણાભ સૂત્ર. જો તમે આકૃતિમાં કણાભ સૂત્ર ક્યાં છે? આ જે રચના તમને દેખાય છે આવી, આ રચના, આ રચના, આ રચના, આને શું કહેવાય? કણાભ સૂત્ર. કણાભ સૂત્ર એટલે શું? તો કે કોષનું રસોડું અથવા તો આપણે કહેશું પાવર હાઉસ, કે જ્યાંથી ઉર્જા મુક્ત થાય. કણાભ સૂત્ર શું છે? તો કે ખોરાકના કણનું, જો આપણું શરીર હોય તો ઓક્સિજનની હાજરીમાં મંદ દહન કરી, એટલે કે વિઘટન કરી અને ઉર્જા મુક્ત કરે છે. તો ભાઈ આપણે જે ખોરાક ખાઈએ એ શા માટે ખાઈએ? તો કે ઉર્જા મેળવવા. શારીરિક ક્રિયા કરવી હોય તો ઉર્જાની જરૂર પડે. ઉર્જા શેમાંથી મળે? ખોરાકમાંથી. ક્યારે મળે? તો કે ખોરાક જ્યારે આખા શરીરના સમગ્ર કોષોને મળે, અને કોષોની અંદર એક અંગિકા કણાભ સૂત્ર એને મળે, ત્યારે કણાભ સૂત્રની અંદર આ ખોરાકના કણનું વિઘટન થાય અને ઉર્જા મુક્ત થાય એટીપી સ્વરૂપે, એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. એ આપણે આવતીકાલે જોશું. આજે અહીં સુધી રાખીએ. આજે 2 અંગિકા આપણે જોઈ, ગોલ્ગી પ્રસાધન અને લાઇસોઝોમ્સ. સ્ક્રીનશોટ બોર્ડનો લઈ લેજો. આકૃતિ સાથે બોર્ડમાં જેટલું પણ લખેલું છે એ 2 વખત લખી અને વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાનું છે. સારું, આજે અહીં સુધી રાખીએ. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ.